वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا وأولانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على محمد اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا در شب میں راج بوده جبرائیل اندر رکاب پانے ہادا بر سریر گنبد خود راتوی اللہم صلی مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة يا رسول الله عليكم سر ما أوحى نگنجد در ضمیر
किताब सलातुनिया अलैकुम दर मकामे लिमाल्ला अल कमाल इत्तिसाल आज खुदा नबूद जुदा हम चोशो आज आफताब सलातुनिया अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफद्ल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौलाया सल्ले व सल्लिम व बारिक अलैहि। महाता इस्लामी सुन्नी संगठनेर उद्योगे वार्षिक ईदे मिलादुन नबी प्रत्येके बोलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल एवं काजी इबादुल्लाह पंडित अल मेजबांडारी रहमतुल्लाह अलैह वार्षिक उरुस शरीफ এই পবিত্র মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক শাহজাদা मौलाना अब्दुल कादिर चाटमिया प्रधान अतिथि जनाब अजीजुल हक बाबुल प्रधान मेहमान जनाब अलहाज काजी मोहम्मद जमाल सौदागर विजय मेहमान मोहम्मद हसन दियार इस्लाम जनाब मुर्शद हुसैन चौधरी जनाब काजी मोहम्मद अबू हामिद এতক্ষণ যিনি প্রধান ওয়াইজ হিসেবে আপনাদের সামনে কোরআন হাদিসের আলোকে মেরাজুন নবী সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর ও বয়ান পেশ করেছেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন मुजाहिद आले सुन्नत हजरतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुहीउद्दीन हाशिमी मुद्दासिल्लु सामी अध्यक्ष चुन्नापाड़ा मनिरुल इस्लाम फाजिल माद्रासा अनवारा एर आगे तकरीर करेছেন मौलाना मुमताजुल हक नईमी मौलाना मोहम्मद सुलाइमान अल कादरी जनाब मौलाना नूर मोहम्मद अल कादरी सभापतित्व करছেন अलहाज डाक्तार मोहम्मद आली एवं अन्यान्य मेहमानगण उपस्थित बरादरान इस्लाम आशिकाने मुस्तफा सबाई बलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीनेर महान दरबारे अफुरন্ত शुक्रिया যে আজকের মাহফিলটি লাইলাতুল মেরাজে পড়ে গেছে সুবহানাল্লাহ। চন্দ্রমাস লড়ে চড়ে নড়াচড়া করে, কোন সময় 30 দিনে হয় আর কোন সময় 29 দিনে হয়। হুজুর নবী করিম রউফ রহিম সৈয়দ আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাকে ইরশাদ করেছেন যে উম্মত ইন্না উম্মাতুন উম্মিয়াতুন লা নাকতুবু, আমরা উম্মতে উম্মিয়া, আমরা তো লেখা টেখা রাখি না। আমাদের হিসাব কি যে মাস কোনদিন এইভাবে হবে 1 2 3 কত হইল 30, 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12 13 14 15 16
330 وقد يكون هكذا 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 কত হইল 29 وقد الإبهام বৃদ্ধাঙ্গুল মুবারক গুটিয়ে ফেলেছেন। এজন্য চন্দ্র মাস কখনো 29-এ হয়, কখনো 30-এ হয়। ইংরেজি মাস দিন ঠিক থাকে, প্রতি 4 বছর পর ফেব্রুয়ারি মাসে কয়দিন বাড়ে? একদিন বাড়ে। এই বছর লিপিয়ার, এবছর ফেব্রুয়ারি 28 হবে না, কত হবে? 29। এই জন্য আমরা প্রোগ্রাম নিতে চাঁদের তারিখে নিই না, খুব বেশি। ঠিক থাকলে তো থাকলো, না থাকলে বড় সমস্যা হয়ে যাবে। তারপরের দিন দাওয়াত, তারপরের দিন দাওয়াত। চন্দ্র মাসে দাওয়াত নিতে পারবে কে? যার কোনো দাওয়াত নেই ইনি নিতে পারবেন, যেদিন হয় সেদিন। আজকে এই দাওয়াতেও আলী শহরে একটা প্রোগ্রাম ওরা, আমি বললাম যে না, চন্দ্র মাসে দাওয়াত নিলে ডায়েরিতে যেটা আছে এটা ঠিক থাকলে ঠিক থাকবে, এটা যদি নড়াচড়া হয় তখন কি অবস্থা হবে? মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজবের 26 তারিখ দিবাগত 27 রাত, এটা আজকের রাত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা আগে যদি 29-এর মার্কেসে হতো, হয়তো গতকালও হতে পারত, আগামীকালও হতে পারত, কিন্তু ইংরেজি তারিখে দাওয়াত দিয়েছে ঠিক, এটা ঘুরে ঘুরে মেরাজের রাতে পড়ে গেছে। এটা একটা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক মুজিজা। সুবহানাল্লাহ। সমস্ত নবীদের মুজিজা জমিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আমাদের নবীর মুজিজা জমিনে সীমাবদ্ধ নয়, ঊর্ধ্ব জগতেও ব্যাপ্ত। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই রহস্যপূর্ণ মানুষের বুঝে আসবে না এরকম মুজিজার কথা কোরআনে পাকে আল্লাহ বললেন, হাদিসে পাকে আমার নবী বললেন। এটা কঠিন বিষয়। রাতের কিছুক্ষণ সময়ে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা, যেখানে আসতে যেতে ওই যুগে 1 মাস সময় লাগে যাওয়া আসা, ওটার উপর করে। সেই জায়গায় আমার রসুল পুরা রাত না, লাইলান, রাতের কিছু অংশ, সুবহানাল্লাহ, কিছু অংশে এত দূরে আসা যাওয়া কেমনে করলেন? আপনাদেরকে মামুর গাড়ি কেউ যদি বলে আমি মাগরিবের নামাজ থেকে পরে মামুর ঘাট থেকে বের হয়েছি, রাত 12টা নাগাদ সৌদি আরব পৌঁছে গেছি, এটা আপনারা বিশ্বাস করবেন? হ্যাঁ, আরে 12টা নাগাদ তুমি মামুর ঘাট থেকে মাগরিবের নামাজ পড়ে রাতের 12টায় এখানে কি এয়ারপোর্ট আছে? হোস্টাইনে বাবুরকাইনে কি বিমানের কোন মাঠ আছে? কেমনে গেলে এত তাড়াতাড়ি? এটা মানুষ বিশ্বাস করবে না। হ্যাঁ, কেউ যদি বলে আমি মাগরিবের পর বাসা থেকে শহর বের হয়েছি, এয়ারপোর্ট গিয়েছি, সাথে সাথে ফ্লাইটে উঠছি, 12টার কাছাকাছি সময় আমি সৌদি আরব পৌঁছে গেছি, এটা সম্ভব হইতে পারে। কারণ এখন মাগরিবের নামাজ শুরু হইতে 6টা, 5.5 ঘন্টা 6 ঘন্টায় সৌদি আরব পৌঁছা যায়। কি কারে, বাসে,
ট্রেনে না প্লেনে? ওই যুগে কোন যানবাহন ছিল না। আর বোরাক যেটা বলছে এটা তো ওরা দেখে নাই। তো এই জন্য ওরা বললো, কাফের মুশরিকরা বললো এটা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা নয়, এটা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো কি বলতেছে, এগুলো সম্ভব? নাউযুবিল্লাহ বলেন সম্ভব। প্লেনে গেলে যদি সম্ভব হয়, আল্লাহ নিয়ে গেলে সম্ভব হয় না? প্লেন বানাইছে বিজ্ঞানী, আর বিজ্ঞানীকে বানাইছে আল্লাহ। তো বিজ্ঞানীর প্রযুক্তি যদি এত অল্প সময়ে 1000 মাইল নিয়ে যেতে পারে, এই বিজ্ঞানীকে যিনি বানিয়েছেন তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিতে পারেন কিনা? আমরাও যাই কোন গাড়ি ঘোড়া ছাড়া। কেমনে? আপনি ঘুমাই বললেন, ঘুম আসার সাথে সাথে নিজেকে দেখলেন আপনি সৌদি আরব মিসফাল্লায় আসতেছেন, আজি সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হচ্ছে। ঘুমাইছেন বাড়িতে, পৌঁছে গেছেন কোথায়? মিসফাল্লা, মক্কা শরীফ। এখানে ঘুরে ফিরে আবার যখন জাগ্রত হয়েছেন ঠিক বিছানা। কেমনে গেলেন? কোথায় টিকিট, কোথায় পাসপোর্ট, কোথায় গাড়ি, কোথায় ফ্লাইট, কিছুই নাই। রূঢ় শক্তি এত বেশি, মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে যেতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যদি স্বপ্ন যুগে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে, তো আল্লাহ রসুল সেখানে কেন পারবেন না? বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এটা বিশ্বাস করতে ঈমান লাগবে। কি লাগবে? বিশ্বাস করে নাই কাফের মুশরিকগণ। কিন্তু সিদ্দিক আকবর বলছেন, আমার নবী যদি বলে থাকেন আমি একেবারে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করলাম আমার রাসূল ঠিক হয়ে গিয়েছেন। কাফের মুশরিক বিশ্বাস করতে পারে নাই, কারণ এটা বিশ্বাস করতে ঈমান লাগবে। সেই ঈমান তো তাদের কাছে ছিল না, সিদ্দিক আকবরের কাছে ছিল। উনি বলেন, যিনি সকাল সন্ধ্যা আমাদেরকে আসমানের খবর মক্কা শরীফে বসে দেন, জমিনে বসে দেন, ওনার পক্ষে এটা বিলকুল সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। সুবহানাল্লাহ। বিবেক বুদ্ধি দিয়ে এগুলো সম্ভব না। তো রাতের বেলায় নিয়ে গেছেন, কখন নিয়ে গেছেন? রাসূলের মেরাজ কি দিনে না রাতে? তো দিন হইলে ভালো হইতো না? এরাও দেখতো, ব্যাকুল দেখত, নেওয়া যায় গণ্য হইত। আল্লাহ রাতে কেন নিয়ে গেলেন? রাত্রে আবার চাঁদের আলোর রাত না, অমাবস্যার রাত। এটা কিসের রাত? 26-27 তারিখ। এটা কি? অমাবস্যার রাত। আল্লাহ তুমি দিনের বেলায় নিয়ে গেলে সবাই তো মানতে বাধ্য হতো, আবু জেহেল অস্বীকার করতে পারত না। আল্লাহ বলেন, চোখে দেখে মানলে এটা ঈমানের বিষয় নয়, না দেখে বিশ্বাস করলে এটা হচ্ছে ঈমান। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলিফ লাম মিম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব। মুত্তাকি কারা? যারা না দেখে বিশ্বাস করে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর সৈয়দুল মুত্তাকিন হচ্ছেন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। বিরাদরিন, আল্লাহ বলেন, আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা সাহেবা এরা স্বীকার করুক না করুক, আমার উদ্দেশ্য সেটা নয়।
আমি পরীক্ষা করতেছি সাহাবায়ে কেরামকে, এরা কেমন করে বিশ্বাস করে। সুবহানাল্লাহ। আর সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিলেন সিদ্দিক আকবর। এই পরীক্ষায় উনি ফার্স্ট হয়েছেন, গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছেন। রসুল পাক তাকে উপাধি দিলেন আনতা সিদ্দিকুল আকবর। মেরাজকে বিশ্বাস করে উনি সিদ্দিক আকবর হয়েছেন। আচ্ছা দেখেন, আমাদের দেশে কোরআন হাদিস তো সবাই পড়ে, ঠিক কিনা? সুন্নিরা যেমন করে, যারা সুন্নি নয় তারাও পড়ে। কিন্তু এরা কি এই রজব সাদে মেরাজুন নবীর ওয়াজ করে কিনা শুনছেন কোনদিন? আজকে আপনি চট্টগ্রাম টাউনে যান, কিছু মসজিদ তালা মারা, অন্যান্য দিনের মতো কি মারা, আর কিছু মসজিদ সাজানো হয়েছে, মাহফিল চলতেছে। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, সেগুলোতে মাহফিল চলতেছে, এগুলো কাদের মসজিদ? এত গন্ডিগরি করে না, এটা কাদের মসজিদ? সুন্নিদের মসজিদে আজকে রাতে মাহফিল চলতেছে মেরাজুন নবী। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন? যেহেতু সুন্নিরা এটাতে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, আর যারা বিশ্বাস করি না এটাও বলে না, আবার মাহফিলেরও ইন্তজাম করে না, এরা একটা মাঝখানে অবস্থান করতেছে। বলে বিশ্বাস করি না বললেও সমস্যা, আবার যদি মাহফিল করা শুরু করি তাতে আমাদের আকীদা সব নষ্ট হয়ে যাবে। কেন? এরা যেসব আকীদা প্রচার করছে এগুলা কিন্তু মেরাজের বর্ণনা দিলে ওই আকীদাগুলো মিথ্যা প্রমাণ হবে, ওদের আকীদাগুলো মিথ্যা প্রমাণ হবে। আমার রসুল নূর, এটা মেরাজের মাধ্যমে প্রমাণ। নবীগণ সিদ্ধা, এটা মেরাজের মাধ্যমে প্রমাণ। আল্লাহর অপরিসীম কুদরত, রসুলের পাকের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব, যারা রসুলকে আমাদের মতো বলতে চাচ্ছে, এদেরকে আল্লাহ শিখিয়ে দিল। দুনিয়াকে, সৃষ্টি জগৎকে মেরাজের রাতে আল্লাহ দেখিয়ে দিল যে সাত জমিন নিচে, এই দুনিয়া নিচে, আকাশ বাতাস নিচে, সূর্য চন্দ্র নিচে, সপ্ত আসমান নিচে, জান্নাত জাহান্নাম নিচে, সিদরাতুল মুনতাহা নিচে, আলমে লাহুত, জাবরুত, মালাকুত এগুলা নিচে, এমনকি আরশে মুআল্লাও নিচে, আর সবার উপরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সবকিছু নবীর কদমে। आसमां नूरी पर सब नबी रह गए, अर्श आजम पे पहुंचा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे দেখেন রসুলের পাক মেরাজ যাচ্ছেন, আর আম্বিয়া ইকরাম কখনো বাইতুল মুকাদ্দাসে, কখনো প্রথম আসমানে, দ্বিতীয় আসমানে ওরা দাঁড়িয়ে আছেন। কেন? আজকের প্রধান অতিথিকে মোবারকবাদ দেওয়ার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুলকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ায় সৃষ্টিকে হেদায়েত করার জন্য। ওইখানে কেন নিয়ে গেলেন? এখানে তো হেদায়েত করার কোন প্রয়োজন আছে? আসমানে কি আল্লাহকে মানে না এমন কেউ আছে? নাই বলেন না। এখানে সব ফেরেশতা ইয়াফালুনা মা ইউমারুন, আল্লাহ যা বলে তা করে। ওখানে কোন হেদায়েত তাবলীগ এগুলোর দরকার নেই।
আল্লাহ রসুলকে ওখানে কেন নিয়ে গেলেন? এটা দুনিয়াকে দেখালেন যে ইনি শুধু মদিনার জমিনে হাঁটে না, মক্কার জমিনে চলে না, উনি আরশে মুআল্লার উপরও যেতে পারে। বড় করে বলুন সুবহান। আসমান এবং জমিন ঝগড়া লাগছে, আসমান শ্রেষ্ঠ না জমিন শ্রেষ্ঠ? দামি কি জমিন নাকি আসমান? আর জমিন বলে আমি শ্রেষ্ঠ, আসমান বলে আমি শ্রেষ্ঠ। কেউ নিকৃষ্ট এটা মানে না। তো জমিন বললো আমি শ্রেষ্ঠ, আসমান বলে আমি শ্রেষ্ঠ। তো আসমানকে জমিন বললো তুমি কেমনে শ্রেষ্ঠ? কেমনে শ্রেষ্ঠ ভাই? আমি কত উপরে আর তুমি কত নিচে। আসমানে কোন টয়লেট আছে? পায়খানা, পেশাবখানা, গোবরের স্তূপ, ওখানে কিছু সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পবিত্র। আর জমিনে পায়খানা, পেশাব, গরু, ছাগল সব কিছু এখানে পায়খানা পেশাব করতেছে। এটা একটা বিরাট ক্ষেত্র। আর কোথায় আসমান, কোথায় জমিন? তো আসমান বলে আমি এত উপরে, আমি শ্রেষ্ঠ না হই, তুমি এত নিচে থেকে শ্রেষ্ঠ না। তো জমিন বলা হচ্ছে তোমাকে উপরে থাকলে শ্রেষ্ঠ, এটা কে বলছো? কেমনে বলছো ভাই? উপরে উপরে উপরেই তো শ্রেষ্ঠ না। এই প্যান্ডেলটা আপনাদের মাথার উপরে না নিচে? হ্যাঁ, প্যান্ডেল দামি না আপনারা দামি? বলেন না। মানুষ দামি না প্যান্ডেল দামি? মানুষ দামি। কি প্যান্ডেল করছে যে মানুষ আসছে, না মানুষ আসবে যে প্যান্ডেল করছে? মানুষ আসছে আসবে যে প্যান্ডেল করছে। গরুর জন্য প্যান্ডেল করে না, ছাগলের জন্য প্যান্ডেল করে না, মানুষ আসবে যে কি করছে? তো প্যান্ডেল উপরে বলে দামি হবে না, জমিনে বলে যে আসমান তুমি এত বড় জ্ঞা কর, যে উপরে থাকলে দামি। এটা কে বলছে? ছাতি কোথায় থাকে? ছাতা, ছাতা আরে কোথায়? আর নিচে মানুষ। তো ছাতা দামি না মানুষ দামি? আরে মানুষ আছে বলে তো ছাতা বানিয়েছে, গরু কোনদিন ছাতা নেই। তো বলে ছাতা যেমন উপরে, তুমিও তো ছাতা, তুমি একটা ছাদের হিসেবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ তোমাকে উঁচু ছাদ বলছে, তুমি একটা উঁচু ছাদ। ছাদ দামি নিয়ে ছাদের নিচে মানুষ দামি। আসমান একেবারে বলে আমাকে তো সর্বনাশ করলো, কি জবাব দেবে কুলাইতে পারছে না। জমিন বলাচ্ছে তুমি যখন বলতেছ তুমি কেমনে কেমনে শ্রেষ্ঠ বলো? বলে আমার এখানে সূর্য চন্দ্র, আমার এখানে আসমান, আমার এখানে ঊর্ধ্ব জগৎ, সিদ্ধাতুল মুনতাহা, বেহেশত, ফেরেশতা জগৎ, এখানেই তো সব দামি দামি জিনিস। এই বলতে বলতে বলে আমি এই সব কারণে শ্রেষ্ঠ। জমিন বুঝছো তুমি? জমিন বলে ঠিক আছে তোমার বলে তুমি বলছো, কিন্তু আসলে তুমি শ্রেষ্ঠ না, আমি শ্রেষ্ঠ। এগুলো তোমার তো গোয়ার, তুমি গোয়ারে ফাটানো মানে দেয় না। আয় ওদিকে প্রমাণ দিলেন আয় শ্রেষ্ঠদের। জমিন বলে আসমান কান খুলে শুনো, যিনি না হলে আসমান হতো না, আরশ, কুরসি, লৌহ কলম, চন্দ্র সূর্য, জান্নাত, ফেরেশতা, আরশে মুআল্লা কিছুই হতো না। সেই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে। সুতরাং আমি জমিন দামি। এখন আসমান তো আর কোনো জবাব দিতে পারে না। কথা তো কি? ইয়া আল্লাহ, আমি এতদিন মনে মনে মন খেলা খাচ্ছিলাম যে আমি উত্তম, কিন্তু এখন তো দেখতেছি নিচের জমিনের উত্তম।
আল্লাহ যে কারণে জমিনকে তুই এই উত্তম বানাই দিলি, একদিন হলেও ওই নবীর কদমটা একটু এখানে যদি পড়ে তাহলে আমিও কিছুটা দান দেবো। বড় করে বলুন এই জন্য আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম বলতেছে, আল্লাহ তুমি আমাকে মানুষ বানাইছো ঠিক, কিন্তু মানুষ না বানায় মদিনা শরীফের রাস্তাঘাট বানাইছে। কোথাকার রাস্তাঘাট? তাহলে আমি ধন্য হতাম কেন? বলে আমার বুকের উপর রসুলের পাকের কদম শরীফ পড়ত। আমি যদি আরব হতাম মদিনার ওই পথ, সে পথে মোর হেঁটে যেতেন নূর নবী হযরত। আমি যদি আরব হতাম মদিনার ওই পথ, আল্লাহ আমাকে মানুষ না বানায় যদি মদিনা শরীফের রাস্তাঘাট বানাইতে, তাহলে আমি দামি হতাম, সরকারের দু আলমের নুরানি কদম আমার বুকের উপর পড়ত। বড় করে বলুন আয় পায়ে নজর হোশ में आ कोई नबी है, आए पाए नजर होश में आ कोई नबी है, आंखों से भी चल ना तो यहाँ बेअदबी है। कवि बोलছে এ বন্দা তুমি কোন জমিনে আসছো, একটু বসে আসো। এটা ওই জমিন, এই জমিনে পায়ে না মাথা দিয়ে হাঁটলেও এই জমিনের আদব শেষ হবে না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আসমান বলছিল, হে আল্লাহ আমাকে একটু দামি বানাও। কেন? কেমনে? তো আল্লাহ আসমানের দোয়া কবুল করলেন, রসুলকে আসমানে সফর করালেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই সব জগৎ দেখা এটা নবীর মেরাজ নয়। আসমানে নবী গিয়েছেন, আসমানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে, আসমান দামি হয়েছে। রসুলের মেরাজ কোনটা? লামকানে খোদার সাথে দিদার করেছে, এটাই হচ্ছে নবীর মেরাজ। বড় বড় বলুন মেরাজুল নবী বড় আশ্চর্য, বড় রহস্য, বুঝে আসে না। তো এরকম একজন বলে এটা কেমনে সম্ভব? এত অল্প সময়ে এত জায়গা কেমনে ঘুরে আসে? খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি ওনার মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ওয়াজ শুনে বলে এগুলো কেমনে বিশ্বাস করতাম, এত অল্প সময়ে এত দূরত্ব কেমনে আসে কেমনে যায়, এটা বুঝে আসতেছে না। মানতে তো ইমানদার যখন হযরতে বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী তার ভিতরে কি গুজরতেছে উনি জানেন, বলে মুয়াজ্জিনকে আজকে বুঝাইতে হবে এটা। তো মুয়াজ্জিন সাহেব জুমার দিন মসজিদ পরিষ্কার করে সাটাই টাটাই বাস করে মসজিদে রেখে বাড়িতে গেছে, গোসল করে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলছে তুমি আমার জন্য খানা রেডি করো, আমি গোসল করে আসি। মুয়াজ্জিন সাহেব কাপড় নিয়ে গোসল করতে গেলেন, যেখানে গোসল করবেন পাড়ের মধ্যে কাপড় চোপড় রেখে পানিতে ডুব দিলেন, আর পানি থেকে ডুব থেকে উঠে দেখতেছে তিনি যেই দেশে ডুব দিয়েছেন সেই দেশে নাই, উঠেছেন আরেক দেশে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। দেখে পুকুরের ফাড় নেই, কাপড় চোপড়
নাই। খিরে আমি ডুব দিলাম আমাদের বাড়ির পুকুরে, উঠলাম কোথায়? আমি তো সেইখানে ডুব দিয়েছি, সেখান থেকে উঠছি। অবশেষে এপিজা বানরে উঠে টুটে মানুষকে জিজ্ঞেস করলো এটা কোন দেশ? বলে তো মিশর। উনি আরেক দেশ থেকে, বলে আল্লাহ, ওই যুগে এই দেশ থেকে এই দেশ চীনা যাওয়া এটা অনেক কঠিন। উনি আর কি করবেন, কেমনে চলে আসছেন, ওইখানে থেকে গেছেন, বিয়ার একটা করছেন, ছেলে মেয়েও কয়েকটা হয়েছে। আর একদিন মিশরে গোসল করতে গেছেন, কাপড় রেখে ডুব দিয়ে ডুব থেকে উঠে দেখে ওই বাড়ির পুকুরে কাপড় যেটা যেভাবে রাখছিল সেভাবে আছে। মুসিবত না। এখন আবার এখানে কেমনে চলে আসছে? আমি তো যেখানে ডুব মারছি সেখান থেকে উঠছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমি না হয়ে আসলাম, কাপড়ে যদি এভাবে কেমনে থাকে? তারপর চিন্তা করতেছি, আল্লাহ আমার বউ বেটি ছেলে মেয়ে এরা আসে কিনা আল্লাহ জানে। আর যদি থাকে আমাকে দেখলে যে কি করে, কোথায় গেছিলাম, আমরা তো তোমার পা দেওয়া দোষ করে ফেলছি, এগুলো টেগুলো বলে কি কর্মকাণ্ড আল্লাহ জানে। উনি ঘরে যখন ঢুকছেন দেখে স্ত্রী ওনার জন্য ভাত বাড়ছে, বললো ভাত আসছি, বসে খেয়ে নেন। আর কিছু বলতেছে না। কি রে, আমাকে কিছু বলতেছে না? এতদিন কোথায় ছিল? এখন উনি আর বলতে বলেন না, বললেন বাবু আমার প্রিয়তমা স্ত্রী, তুমি আমাকে কিছু বলতেছো না? কি বলতাম? আপনি এখন গেলেন গোসল করতে, আমাকে ভাত বাড়তে বলেন, আমি ভাত পারলাম, আসলেন ভাত খাবেন, আবার বলতাম কি বলে না, আমি মাঝখানে কয়েক বছর অন্য দেশে ছিলাম, তওবা তওবা তওবা। এখন গেছেন, এখন আসছেন, কোন পুকুরে কোনো জিনে বেঁচে? আরে বলে আমি বিয়েও করছি, ছেলে মেয়ে হয়েছে, বলে এগুলো সেদিন গিয়ে আনতে পারেন, সেদিন বিশ্বাস করবো। এখন গেছে, এখন বলে আবার বিয়ে করছে, ছেলে মেয়ে হয়েছে, বউ বিশ্বাস করে না। উনি বলেন এটি কি? এখন আমি তো কিছু বুঝতেছি না। সব এবার মসজিদে গিয়ে দেখি, আল্লাহ জানে আমার চাকরিটা আছে কিনা। আর আমি তো সাটাইটারে বাস করে আসছি, মাঝখানে কত বছর চলে গেছে। মসজিদে গিয়ে কি অবস্থা দেখি, মসজিদেও কেউ কিছু বলতেছে না। মসজিদ সাহেব কোথায় ছিলেন, কোথায় গেছিলেন? উনি তো বড় আরো আশ্চর্য গেলেন, এখানে তো কেউ কিছু বলতেছে না। নামাজ শেষে হযরতে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, মুয়াজ্জিন সাহেব মেরাজ বুঝে আসছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। বলে হুজুর এবার মেরাজ বুঝে আসছে, আমার তো বুঝে আসতেছে না। রসুলের মেরাজ বুঝে আসছে, আমি কেমনে গেলাম, কেমনে আসলাম, কোথায় থাকলাম, কি হইল, আমার গুলা বুঝতেছি না। রসুলের গুলা আমার বুঝে আসছে। কারণ আমার মতো একজন বান্দা যদি এখানে এই অবস্থা করতে পারে, তো রসুলের জন্য এগুলা কিছুই না। বড় করে বলুন আমার নবী মেরাজ শরীফ থেকে এসে উম্মে হানি যার ঘরে ছিলেন, উনি রসুলের পাকের চাচাতো বোন হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বোন। উম্মে হানি সাফা বিনতে আবি তালেব। সকালে উঠে উম্মে হানিকে বলল রসুলের পাক, উম্মে হানি আমি তোমার ঘরে ছিলাম আজকে রাতে, আমি আজকে রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়েছি, এখানে সমস্ত নবীদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ছি, এখান থেকে আবার রাতে রাতে ঘুরে চলে আসছি। আল্লাহ আমাকে মেরাজ করিয়েছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এগুলো মানুষকে বলতে হবে। হযরত মানি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মানুষ বুঝে যে এরকম কথা, মানুষ বিশ্বাস করতেছে না। আপনি এগুলো বললে তো একেবারেও বিশ্বাস করবে না, আরো সুযোগ পাবে। তো আমার রসুল বললেন, বলাটা আমার দায়িত্ব, বিশ্বাস করবে কি করবে না এটা তাদের ব্যাপার।
উম্মে হানি বলেন রাসূল পাক যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন বলার জন্য হেরাম শরীফে, আমি রাসূল পাকের চাদর ধরে টান দিলাম না যাওয়ার জন্য। রাসূল পাকের পেট মোবারক যখন চাদর সরে গেল, এমন নূর বের হলো, আমার চোখের জ্যোতি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। করে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন? কারণ আমার রাসূল সত্য আল্লাহর সাথে দিদার করে আসছেন, এই নূরের তাজাল্লি রয়ে গেছে। হযরত উম্মে হানি বলেন আমি অন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন আমিও বিশ্বাস করলাম যে উনি গিয়েছেন, এটা ঠিক। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। সাইয়্যিদুনা মূসা কালিমুল্লাহ আল্লাহ দেখেন নাই, আল্লাহর নূরের তাজাল্লি দেখেছে। আর আল্লাহ বলেন আয় মূসা, বাড়িতে যাওয়ার সময় খোলা মুখে যাবেন না। তো কি করে যাব? বলেন নেকাব পরে। এখন মেয়েরা নেকাব পরে না, কেউ বলে কেউ পরে না। মুখ ঘুরে যাবেন, দেখে যাবেন, নেকাব পরে যাবেন। কেন? বলে আপনি যে আমার নূরের তাজাল্লি দেখেছেন, আপনাকে দেখলে সবার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। মুসিবতের কথা, যেই দেশে মেয়েরা বোরকা পরে না, সেখানে যদি কেউ আইন করে দেয় ছেলেরা বোরকা পরতে হবে, ছেলেরা, তাহলে কেমন লাগে? মুসা আলাইহিস সালাম বলেন এখন কি করা? তখন ওনাকে যখন আল্লাহ নেকাব দিতে বলছে, উনি কাপড়ের নেকাব মুখের উপর দিলেন, দেয়া মাত্র জ্বলে যায়। একটা দুটা তিনটা কাপড় মোটা থেকে দিলেন, জ্বলে যায়। শেষ পর্যন্ত লোহার দিয়ে কামার দিয়ে সেপটা করে নেকাব তৈরি করে দিয়েছেন। দেখা যায় এটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে ফোটা ফোটা জ্বরে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এখন তো মুসিবত, আমি তো বাড়িতে যেতে পারবো না। এক পাগল সেরা কাপড় রাস্তায় রাস্তায় দৌড়ে আসলো, আরে মূসা কালিমুল্লাহ, আমি শুনছি আপনি নেকাবের সমস্যায় ভুগতেছেন। বলে হ্যাঁ। বলে আমার কাপড়টা দিয়ে একটা দূর পাগল ধরে, এর চেয়ে কত মোটা কাপড় আমি ছেড়াই দিছি, লোহা দিয়ে মারাই দিছি, গলে যাচ্ছে। বলে হুজুর গরম না হয়ে দিয়ে দেখেন না। এই পাগলের সিরা কাপড়ের যখন দিছে দেখে এটা আর কিছু হয় না। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। উনি ওইটা দিয়ে বাড়িতে আসছেন। হযরত সফুরা আলাইহিস সালাম, মূসা কালিমুল্লাহ আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালামের স্ত্রী বললেন, স্বামী কি ব্যাপার? নেকাব পরা বোরকা পরা এটা তো মেয়েদের চরিত্র, আপনি কেন নেকাব করেছেন? আয় সফুরা, আমি আল্লাহর তাজাল্লি দেখেছি। আল্লাহ বলেছেন কিছুদিন পর্দা করে থাকতে, কারণ না হয় আমাকে আমার চেহারা যে বন্ধ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। তখন ওনার স্ত্রী বলে না আমি দেখবো, পর্দা সরান। স্ত্রী আমিও ঘোমটা দিয়ে আছি, তুমিও যদি অন্ধ হয়ে যাও ঘরেই তো চলবে না। আমি নেকাব উল্টাবো না। বলে না আমাকে দেখাইতে হবে, না তুমি অন্ধ হয়ে যাবা, মুসিবত হবে। শেষ পর্যন্ত বললেন আপনার মতো এত সিনিয়র ক্লাসের পয়গম্বর আমার স্বামী, আমার চুপ চলে গেলেও আপনি আমার আল্লাহ থেকে দিতে পারবেন না। আমি তো মহিলা মানুষ, আমাকে আল্লাহ কোন নবীও বানাবেন না, কোন মহিলা নবী হয় নাই। আপনি রাসূলুল্লাহের তাজাল্লি দেখছেন, আমি অন্তত পক্ষে আপনার চেহারা দেখে হলো আল্লাহর তাজাল্লি কিছু একটু দেখি কিনা দেখি না। অন্ধ হয়ে গেলে হবে জেহেরি, আপনি একটু ঠিক করে দিবেন জেহেরি। সুবহানাল্লাহ। এবার নবীর পাওয়ার যখন স্বীকার করছে, মূসা আলাইহিস সালাম রাজি হয়েছে। উঠা দো পর্দা
দেখা দো চেহারা কেন রে বারি हिजाब में है जमाना तारीख हो रहा है कि मेरे कब से निकाब में है सलातुल्लाह अलैकुम खुदाए कहा रहे गदब पर कुले बद का रियों के दफ्तर बचा लो आकर शफी महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है सलातुल्लाह अलैकुम पर्दा तुलसे চেহারা দেখে আল্লাহ আকবার করে হযরতে সবর আন্ধ হয়ে গেলেন। আবার আমার চোখ ঠিক করে দেন, আবার দেখবো। একবার দেখে একবার ঠিক করে বারান্দ হয়। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন এগুলার স্বাদ কোনোদিন মিটবে না, এবার বন্ধ রাখো। বড় বড় বলুন সুবহানাল্লাহ। তো মূসা আলাইহিস সালাম তাজাল্লি দেখে অবস্থা, আমার রাসূল তাজাল্লি দেখে নাই, কপালের চোখে আল্লাহকে দেখেছে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এটা এখন অনেক মুসলমানরা বিশ্বাস করে না। এমনি ইসলামের জন্য ইসলামী বিপ্লব বলতে বলতে রাস্তাঘাট নিচু করে ফেলে, কিন্তু বলে রসুল মেরাজে আল্লাহ দেখছে, এটা মুসলমানের বিশ্বাস নয়। নওজুবিল্লাহ বলো। মওদুদি আবুল আলা মওদুদি জামাত ইসলামীর ফাউন্ডার প্রতিষ্ঠাতা, একটা বই আছে যোগ জিজ্ঞাসার জবাব, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করছে। সেখানে লেখছে যে মেরাজের রাতে রসুল আল্লাহকে দেখেছেন, এটা কোন মুসলমানের বিশ্বাস নয়। নওজুবিল্লাহ বলেন না, আরো জোরে বলেন না নওজুবিল্লাহ। আর আমার নবী বলছেন, ইবনে আব্বাস থেকে রিওয়ায়াত, প্যারা নবী বলছেন রাআইতু রাব্বি আযজা ওয়া জাল্লা বিআইনাইয়া, আমি আমার কপালের চোখে আমার খোদাকে দেখেছি। सलाम उस पर के जिसने इनको उनको सबको देखा है, सलाम उस पर के जिसने चश्मे सर से रब को देखा है सलातुल्लाह अलैकुम। রসুল আল্লাহকে দেখছে, এটা তাদের সমস্যা। আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে নিয়ে গেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাম্বলি মাযহাবের ইমাম। ওনার কাছে একজন জিজ্ঞেস করলো, হুজুর এখন তো কেউ কেউ বলতেছে রসুল মেরাজে গিয়েছেন, ঠিক আল্লাহকে দেখেন নাই, আপনি কি বলেন? তো হাম্বলি মাযহাবের ইমাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, যিনি আল্লাহকে 100 বার স্বপ্নে দেখেছেন, বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইনি ওনার কাছে যখন প্রশ্ন করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাইলাতুল মেরাজে আল্লাহকে দেখেছেন কিনা, ইনি এক নিঃশ্বাসে 40 বার করছেন, দেখেছেন 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 দেখেছেন, এক নিঃশ্বাসে 40 বার। সুবহানাল্লাহ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দেখছেন বলে বিশ্বাস করে, আর এখন অনেক মসজিদের ইমামে বিশ্বাস করে না, ওরা আল্লাহকে দেখতে পারে না, দেখেন নাই নবী। বড় করে বলুন নাউজুবিল্লাহ। অথচ মুহাদ্দিসগণ তাদের কিতাবে লাইলাতুল মেরাজে আমাদের নবী আল্লাহকে দেখেছেন, সেটার উপর একটা একটা বাব অধ্যায় রচনা করে নির্ধারণ। প্যারা হাজরি,
রসুলের পাকের মেরাজ বিশাল ঘটনা। ষষ্ঠ আসমানে যখন মূসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করে আমার নবী যাচ্ছেন, রসুলের পাক শুনতেছেন, মূসা আলাইহিস সালাম কাঁদতেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আচ্ছা, মূসা আলাইহিস সালাম, আদম আলাইহিস সালাম, ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, ইদ্রিস আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, এরা সবাই বাইতুল মুকাদ্দাসেও ছিলেন। আবার রসুলের পাক বুরাকে করে যখন আসমানে গেছেন, দেখা যাচ্ছে ওনারা ওইখানেও আছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আচ্ছা, আমাদের রসুল না হয় বুরাকে করে গেছে, ওনারা কেমনে কেমনে? কি বুঝলেন? নবীগণ একই সময় অনেক জায়গায় উপস্থিত থাকতে বলেন না, পারেন কিনা? এটা আজকে বুঝতে কষ্ট নাই। টেলিভিশনে 10টা 11টায় খবর বলে কিনা? খবর বলে না? এই কি বলে 21 টিভি, চ্যানেল আই, বিভিন্ন টিভিতে খবর বলে। আচ্ছা, খবর পড়তেছে কজন বলেন না? ওই ঢাকা স্টুডিওতে খবর পড়তেছে, দেখা যাচ্ছে কয় জায়গায়? যারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বাইরেও যদি চ্যানেল আই খুলে, 21 টিভি খুলে, সারা বিশ্বের মধ্যে এই একজনকে প্রত্যেক টেলিভিশনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিনা? তো বান্দার ক্ষমতায় যদি একজনকে লক্ষ কোটি টেলিভিশনে দেখাইতে পারে, আল্লাহর ক্ষমতা কি তার চেয়ে বেশি না কম? এগুলো বুঝলেও তো, এগুলো বুঝতে বলো দেখো না তোমরা নবীল বলে জিনকে। আচ্ছা, মানুষ কি একটা বলছে জানে না? আর এগুলো মরে উগ্র মানুষ জিন্দিওলিয়া বড়টা যেত না, কোনো মতো বাইরে চলে আসতো না। মাঝে মাঝে কথা তো ঠিক বলছে, গরব দেখি ইতারা সব দিন ঠিক দিন সহজে বুঝতে বাতিল আকীদা সহজ, সুন্নি আকীদা কঠিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আচ্ছা, ওনারা বেড়ার ঘর বাঁধন সহজ না ফাঁকা ঘর বাঁধন সহজ? হ্যাঁ, বেড়ার ঘর বানেন নিয়ে কারিগর যদি এক করে 300 রুমও বানাতে হবে। বাঁশ বেড়া যদি থাকে, বোধকে জায়গা দখল করেছে, তুমি আসলে তো দেখতে দেখেন জায়গা হজরত আসছে ইচ্ছি বুঝি চুরি রেখে চাইলে বেআগিন ঘর গরমতুর মানুষ বলবি সম্ভব কিনা? সম্ভব কম না। সর্বগুণে গেছি উদ্দি বান্ধব কে করে দিই, সারিয়ে বেড়া দিই, বাঁধে দিই, তারপরে উদ্দি চল বয় দিই, বুতের মাছ সারা বাড়ি করেছে বন্ধে দিই। দেখো ফিরে আজ জায়গা আসুন ছিল তখন নাই, দখল করে নেওয়া করতে তোমার জায়গা নেওয়া হইতো, ঘর নেওয়া দেখো আজ জায়গাটা আর মানুষ কিন্তু ফাঁকা ঘর পারবে বলেন না? আপনি যেখান থেকে রাজমিস্ত্রি আনেন, এক ইট যখন গাঁথুনি করতেছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8 10টা করার পর মিস্ত্রি কাজ বন্ধ করে বসে থাকবে কিনা? কারণ আপনি যদি বলেন কিরে মিস্ত্রি আজ তো 12টা বাজে নাই, আরো গাঁথো, গাঁথুনি আরো করো, আজকে তো পুরো দেওয়াল পারা যাবে। মিস্ত্রি বলবে আরো করলে যেগুলো করছে এগুলো থাকবে না, কমপক্ষে 24 ঘন্টা সময় এগুলো শক্ত হলে তো দিতে পারবো। যে তাহলে বেড়ার ঘর বাঁধা সহজ, ফাঁকা ঘর বাঁধা, বেড়ার ঘর সাত দিয়া মাত্র নিচে, আর সাত যখন জমাইছেন 28 দিন 21 দিন পর তারপর বলতে পারবেন। যে যদি বলে বাঁশের ঘর তাৎক্ষণিক টাকা দেয়, এটা পারবে না কেন? এটা বলে যদি 5 ধরে ঠান দেন, আপনি কি ছাদের ঘরে থাকবেন না ঘর আপনার উপর থাকবে? সমস্ত কিছু পরে অনেক জায়গায় মানুষ মারা গেছে না, বাঁশ ভেঙে গেছে। তাহলে ফাঁকা ঘর তৈরি করা কঠিন, বাঁশের ঘর তৈরি করা
সহজ। এখন একদিকে পাকা ঘর বাঁধলো আর একদিকে বাঁশের ঘর। গরিব মানুষকে ডেকে বললো কোনটা নিবে? একজনও দেখো না বাঁশের ঘর উজু, হ্যাঁ বেগুন ওই কঠিন জ্ঞান উজু বুঝে। আর ঘর যদি কঠিন জ্ঞান সব আকিদাকে সহজ শান্ত হইতে লাগবে, আকিদাও কঠিন জানলো তাহলে ব্যস্ত পাইতে নগর আকিদা কন্যাল কঠিন না। বুঝার জন্য বলছি মাটির নিচে কেমনে জীবিত থাকে। খসু চিনেন তো? খসু খসু নিচে নিলে আর কি খসু জানে? খসু এদিকে নিচু জায়গা, খসু খুব ভালো হয়, ফটিয়ার খসুর খুব নাম আছে। খসুর মাটি 2 হাত লম্বা, খসুর যে আছে ডালা আছে ডোগা করে দিয়ে এই নিচু দিগরি আসা নিচে চুরি দি খসুর কিনি করে রাখি। আগিন বেআগিন গরু বস্তু হাঁটি দি রাঁধি খেতে লাগি, শরীর গোড়াও খেতে লাগি, ওইয়ার নিয়ে রাখার বলি বুঝছি না, মাথা না মজ্জি না খসু, হ্যাঁ পুরো শরীর না খসুর গোটা শরীর খেলে খসুর নমরে নবী হলিও দিলে মরে দিতে বড় বড় খসু আর একটা অমর গাছ কদিন নেই। কি গাছ? অমর গাছ। এখনো মধ্যে মাটিকে মাটির ছোঁয়া বাইরে হয়েছে জিন্দা গাছকে অমর মানে। নবীকে অলিকে জিন্দা এটা মানতে জিন্দা হলে এটা খবর দিচ্ছ। আমরা সৈয়দ বেশি ছিলেন তো সৈয়দ বেশি গাছ কমলা তুলি ফেলে লতা ফেলে লতা বেগিন জ্বালাই ফেলে টোলা বেগিন জ্বালাই ফেলে বেশি গুণ মাসখানি জনজ্ঞ মতুর বল নাই ডান্না বেড়াই মাঝে দেখি কিনদিয়ে যে কিনলেন দোষ গঞ্জি যে নাকি বাতাস টাতাস নঢুকি ফেললেন তো এই শরীর বেশি নিয়ে কেন ফেলাইব শরীর বেশি টানা মরা, হ্যাঁ একখান খোয়া না কেউ ঘর মরা করে গাছ রুইতে পিলুরে ব্যথা কিন্তু বাড়ি লতা গিয়ে রুই চোলা গিয়ে রুই আর মাসকানি ফুই দেখিলে কেন যদি তাই ইঞ্জিন একবারে টন্নর টন্নর করে জিজ্ঞে কেউ জিজ্ঞে লাল জিজ্ঞে যার দিল নগদে এতদিন রুদুৎপুর দিয়ে দে সে বেশি হই না বা হাত কি দোষ করছিলেন তোরা ফাঙ্কার তোলে বাতাস কর আর ওই মধ্যে একদিন 2 দিন হই না কোনোদিন। তারপরে যেত না না ইয়ে বাচ্চা মারা উচিত রায় দেওয়া উচিত তো শরীর বেশি হদেয়া ব্যাকল আর লতা গিয়ে গই চোলা গিয়ে গই পানি টানি কিছু তাই গিয়ে গই তোর কিন্তু আমি নমরি আই গিয়েছি তো টনবি তো তাইলে আই যায় তানে মরা বুঝদিল কেন ধরা বলব আর দাফন করি দে শরীর বেশি দাফন করুন মানে রুজন হরা কি করে যান রুজন টনবি তোর আরে বাঁধি রায় দিদি আই যায় তানে মরাটা আর মাতিন হাতটার হয়ে বুঝি আরে জমিনের ভিতর দাফন করে দে দেবী যে আয়ু নিজে যায় তাদের 2-3 মাস বাদে আরো 2 সেলে যায় তা সাপ্লাই দিচ্ছি বড় করে হওয়া সুবহানাল্লাহ আরো বড় করে হয় আরো দিল দিয়ে একটা কিনো এদিন আর জীবন যদি সাথী চস তাহলে আরে জমিনের উড়ে রায় উঠো না করে দেওয়া করিব জমিনও ভিতর দফন গ্রহণ করিব। হযরতে আলী রাজা কানুসা রহমতুল্লাহ আলাইহি
প্রত্যেকটি রুমের জন্য চিনি খবর মাজারের ভিতরকে আজও সিনাত রই বড় বড় বসবো স্বয়ং মশলা বুঝিল হায়াতুল নবী বুঝে উনি কি করছি কি বুঝছি আল্লাহ জানে খালি মুরগি হওয়ার থেকে আম্বিয়ায়ে কেরাম ওলিয়ায়ে কেরাম এরা যে জিন্দা এরা এটা হাদিসের ভাষা আল্লাহ বলছেন শহীদগণ জিন্দা এদেরকে মরা বলে ধারণা করিও না মরা তো বলবে না লা তাকুলু লিমান ইউকতালু ফি সাবিলিল্লাহ আমওয়াত বাল আহয়াউন ইনদা ওয়ালাকিন লা তাশুরুন বলতে নিষেধ করে বন্দা বলে আল্লাহ যখন নিষেধ করতেছে বলবো না এমনি মরা কিন্তু মরা বলতে মানা করতেছে মরা তুমি তো রোগী তো আল্লাহ আরেকটা আয়াত নাযিল করলেন ওয়ালা তাহসাবান্নাল লাযীনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা এ ঈমানদারগণ শহীদদেরকে মনে মনেও মরা ভাবতে পারবে না ভাবলে ঈমান থাকবে না কোরআন শরীফকে অস্বীকার করা শহীদগণ নবীর গোলামরা যদি এভাবে জিন্দা থাকে নবীগণ কেমন জিন্দা থাকবেন বড় করে বলুন মুসা আলাইহিস সালাম ষষ্ঠ আসমানে আমার রাসূল যাওয়ার সময় ওনার সাথে সালাম কালামের পর যখন যাচ্ছেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল শুনলেন কান্নার আওয়াজ জিবরিল কে কাঁদতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম কাঁদতেছেন কেন বলে উনি কাঁদতেছেন উম্মতের মায়ায় আমি আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলাম আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই আমি আমার উম্মতকে আল্লাহর কহর গজব থেকে রক্ষা করতে পারলাম না কিন্তু উনি যে যাচ্ছেন এই যাওয়ার মধ্যে উম্মতের জন্য বেহেশতের গ্যারান্টি নিয়ে আসবেন সুবহানাল্লাহ নবী কত মায়াবী আমার রাসূলের মেরাজের কমপক্ষে 2500 বছর আগে 2400 বছর আগে মুসা আলাইহিস সালাম দুনিয়া থেকে চলে গেছেন 2400 বছর পর 2500 বছর পর উম্মতের জন্য আসমানে কাঁদতেছেন মুসা আলাইহিস সালাম সুবহানাল্লাহ এবার বুঝেন নবীর অন্তরে উম্মতের কি পরিমাণ মায়া রাসূল পাক গেলেন মেরাজ করে চলে আসতেছেন আর কোন নবী কিছু বলেন নাই মুসা আলাইহিস সালাম বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি গেলেন আল্লাহ আপনাকে কি কি দিল কি কি পাইলেন আমার নবী বললেন আমার উম্মতের জন্য মাশাআল্লাহ আল্লাহ 50 ওয়াক্ত নামাজ দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন না আলহামদুলিল্লাহ ইয়া নকইতে দিলে 50 ওয়াক্ত তো বড় না বড় 50 ওয়াক্ত নাম নিলে তো ডর লাগে কথা ইয়া তো আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে আর বড় বড় হন আলহামদুলিল্লাহ কয়েক তো থাকলে কি অবস্থা হইত হ্যাঁ 50 ওয়াক্ত যদি ঠিক যেভাবে খরচ করছিলেন ওইভাবে থেকে যেত অবস্থাটা কি হইত মসজিদ থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ ইমাম সাহেব মেহরাব থেকে সরতে পারতেন না মুয়াজ্জিন শুধু আযান দিতে থাকতেন ইমাম সাহেব শুধু পড়াইতে থাকতেন মুসল্লি যারা মসজিদে থাকতেন জীবনে আর বাইরে ঘরে বাড়িতে আর যারা আসতো না জীবনে আসতো না বলে যারা ভাবতেছে বলুক এটা দুনিয়াদারি কিছু করতে হবে না মানুষ বলবে যে না এখন তো বছরে 4 রাকাত জোহরের 12 রাকাত 50 ওয়াক্ত হলে কি আর এত রাকাত হইতো 2 ওয়াক্ত এত রাকাত না হলে 2 রাকাত হলেও তো দিনে 12 রাকাত হইতো 100 রাকাত কেমন লাগতেছে রাসূল পাক কিছুই বলেন নাই আমার উম্মত পারবে না কিছুই বলেন নাই নিয়ে চলে যাচ্ছে মুসা আলাইহিস সালাম বলেন হুজুর
কি 100 কি বন্দায় ওয়াক্ত নামাজ আমার উম্মতকে 2 ওয়াক্ত পড়াইতে আমার কিয়ামত কাছে পারিনি। আপনার উম্মত আরো দুর্বল হবে, এরা পারবে না এর যে শরীর তাফসীর আপনি যান কমাই দিতে বলেন। মুসা আলাইহিস সালামকে আমার রাসূল কিছু বললেন না, আমার উম্মত পারবে কি পারবে না এটা আপনাকে কি হয়েছে এটা তো বলতে পারতেন, কিছুই বলেন না। গেছেন আল্লাহ আমার উম্মত এত নামাজ পারবে না, কিছু কমাই দেন না। মাহবুব আপনি আসছেন, যাক 5 ওয়াক্ত কমাই দিলেন, এটা একটা ক্ষমা নিয়ে যাবে। অনেক দোকানে ঢুকলে ফিক্স রেট, নির্দিষ্ট মূল্য 100 টাকা লেখা। বাঙালিদের চরিত্র একটু হইলেও ধর করতে হবে, কিছু কমাই দেও না, এটা তো নকমায়, তো দেখি লেখা আছে। আচ্ছা একটু টিয়া কম দাও, কমাই দে না যে 98 টিয়া দিতে আর 100 টিয়া দিতে পারে। হ্যাঁ কমাইলে দে না, 200 টিয়া কমাইলে অধিক দোকান ওই যুদ্ধে কি দে না, এটা এই দোকানের ধরে বেদিন লেখা আছে মূল্য এত, কিন্তু ওই মুরব্বী মানুষের কেনা সম্মান করলাম ধরে 100 টিয়া লোক 2 টিয়া কমালি দে না। আমার রসুল তো বলতে পারতেন আল্লাহ ওই 5 ওয়াক্ত দিয়ে দাও, যারা 45 ওয়াক্ত পারবে এরা 50 ওয়াক্ত পারবে না, এটা কি কমেছে নিয়ে আসলেন। মুসা আলাইহিস সালাম হুজুর কি পরিমাণ কমছে বলে 5 ওয়াক্ত, আল্লাহ 45 পারবেন আবার যান। আমার রসুল আসতেছেন যাচ্ছেন 3 ধরনের রওয়ায়াত আছে, একটা বললাম 5 কমাইলে 5 9 বলেন না, 5 9 45 কমেছে, 5 ওয়াক্ত নিয়ে আসতেছেন। মুসা আলাইহিস সালাম হুজুর কি খবর বলে এখন 5 ওয়াক্ত পারবে না আবার যান। এখন বেনমাজি হলে মনে মনে করতে টিকে বই। মুসা আলাইহিস সালামের আড়ালে চিন্নি আরেকবার যদি যাইত এই সেক্টরে পুরো গিয়ে লেকচর মসজিদ, এত সুন্দর মসজিদ বানান, বাড়ি মসজিদ বানাও, ইমাম রাখো, মহাজিন রাখো, বেতন দাও, ভাত খাবো, ফাঙ্কা দিও, ইয়াগতে ফাঙ্কা শুনে এসি দিও, টাইস করো, এদিন কি যন্ত্রণা বেয়াদিন কি লাগে। আরেকখানবার যদি যাইত আর হুজুর হলো আমার করে বেনওয়াজি আর কি হতো একবারে নতায় লিখে আনি তো কি ফজর গানের যে এশারের গান যে লিখবি তো আরেক আর 2 ওয়াক্ত কমে গেলি 3 ওয়াক্ত যখন মতো আরাম যায়। ফজর উঠানো কষ্ট, ইন্দিন রাইতে যেগুলো আরে দূরেতে নোয়া সুস্থ বলবার লাগে, কাজে লাগারে 3 ওয়াক্ত তাইলে কোনো মতে এইসব জল্পনা কল্পনা আছে। কিন্তু আমার নবী যে কিছু বুঝতেছেন না তা নয়, রসুল ঠিক এই বুঝতেছেন এগুলা ঠিকঠাক বলে আমি আমার হিসেবে ঠিক আছি। হযরতে মূসা কালিমুল্লাহ বললেন আপনার উম্মত 5 ওয়াক্ত পারবে না। আবার যান নাসাই শরীফের রওয়ায়াত, আমার রসুল গিয়েছেন ঠিক আর বলেন না রাত সরলা হাতে আমার আর বলতে লজ্জা লাগছে। রাওয়ায়াতে বলছে আমার নবী গিয়েছেন কিন্তু বলেন নাই। মুসা আলাইহিস সালাম হুজুর কি অবস্থা, না শরমলা 5 ওয়াক্ত নিয়ে চলে আসতেছেন। রসুল বলেন ইয়া আল্লাহ আমার অঙ্ক ঠিক আছে, তুমি কোরআন শরীফে বলছো মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালহা, একটা নেকি করলে 10 গুণ। আমার উম্মত 5 ওয়াক্ত পড়বে সওয়াব পাবে, বলেন না কয় ওয়াক্তের? 50 ওয়াক্তের সওয়াব পাবে 50 ওয়াক্তের। আমার উম্মতের ডিউটি কমতে পারবে, বেতন কমতে পারবে না।
আমার হিসাব ঠিক আছে, তো কেন রসুল গেলেন? আচ্ছা, মুসা আলাইহিস সালাম আবার আমাদের জন্য এত দরদি কেন হয়ে গেলেন? মাপছে তার দরদ বেশি। উনি কেন আমরা পারবো না বলতেছেন? আর শেষ পর্যন্ত উনি তো নামাজের এই সেক্টরটা বন্ধ ক্লোজ করে দিতেছেন। উনি বলেন এদের নামাজ থাকার যাক, আমাকে কি হয়েছে? আমার উদ্দেশ্য আরেকটা, এটা কি? আমি আল্লাহ দেখতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ দেখতে পারি নাই। আমি বুঝেছি ইনি আল্লাহকে দেখতেছেন, ইনি বারবার আল্লাহকে দেখে আসবেন, আর আমি ওনার চেহারায় নূরানি দেখে আল্লাহ দেখার স্বাদ মিঠাবো। করে করে বলুন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই জন্য মুসা আলাইহিস সালাম বারবার পাঠাচ্ছেন, নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে খেয়াল নাই আর মকসদ হলো রসুলের পাকের মাধ্যমে। তো রসুলের পাক ও শেষ পর্যন্ত ওনার মকসদ পুরো করছে, গেছেন ঠিক, কিন্তু আর আবেদন করেন নাই। এই 5 ওয়াক্ত নামাজ আমার নবীর মেরাজ হলো লামকানে গিয়ে আল্লাহর সাথে দিদার করা, আর ইমানদারের মেরাজ হলো মুসল্লায় দাঁড়িয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া। এটা ইমানদারের মেরাজ। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে এই মেরাজের রাতেও এখানে আপনারা যারা আসছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মোবারকবাদ। এইখানে তো সবাই ওই মেরাজ আদায় করে আসছে, এটা কি আমি বিশ্বাস করতে পারি? সবাই এশারের নামাজ সবাই করছে, এটা বলতে পারলে তো এটা একটা বিরাট খাস্তান বড়। আজকে মেরাজ আল্লাহ রসুল বলতেছেন, উম্মত আমি মেরাজ শুধু করে আসিনি, তোমাদের জন্য মেরাজ নিয়েও এসেছি। ঘরে করে বলুন বাবা প্রত্যেক দিন সব থেকে আসে। আজকে ইউটিউবের চাইনিজ খাইছি, ওই ইউটিউবের সাগরের কন্যা খাইছি, ওইখানে বিরিয়ানি খাইছি। ছেলে দিয়ে দিন শুনে বলে এগুলো আর বলি শুধু খাইছে আমাদের জন্য দাম বলবে না। রসুল বলতেছেন আমি মেরাজ করে আসিনি, তোমাদের জন্য মেরাজ নিয়ে এসেছি। আসসালাতু মেরাজুল মুমিনিন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নামাজ কেমনে মেরাজ হলো? মেরাজে বাইতুল্লাহ ছিল, মেরাজে বোরাক ছিল, মেরাজে জিবরিল ছিল, মেরাজে সমস্ত নবীদের সংশ্লিষ্টতা ছিল, মেরাজে আকাশ আসমান আশ্র কুরসি সব ছিল। আমাদের মেরাজ তো হয় মাটির উপর, না যায় নামাজের উপর, না খাটের উপর, নয় চৌকির উপর, এখানে কিছু নেই। এটা কেমনে মেরাজ? বলে মেরাজে আল্লাহ এবং রসুল পারস্পরিক যে আলোচনা করেছেন সেটার নাম আত্মাহিয়া। আত্মাহিয়াকে এনে নামাজে ফিট করে দিয়েছে, এটার জন্য তোমাদের নামাজ মেরাজ হয়ে গেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা অনেকে আবার ওনার নামাজ চুরিকে খোদা পৌঁছব, ফরি পৌঁছব, ফরি পৌঁছব। শয়তানের কৌশল এক একজনের জন্য এক এক ধরনের। কিছু নামাজিকে বলতেছে তোমার মতো বাক্কা নামাজি আর কেউ আছে? 5 ওয়াক্ত নামাজ ঠিক বক্ত মতো বড়, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও, খবরদার ওলি বুজুর্গের কাছেও যাবে না। তোমার আর প্রয়োজন কি? তুমি তো সবগুলো পালন করতেছ, ঈমানও আছে, আমলও আছে, বাস পার হয়ে যাবা। একে বুদ্ধি দিচ্ছে ওলি বুজুর্গের কাছে যাইও না। আর যারা ওলি বুজুর্গের কাছে আসছে এদের একটা অংশকে বলতেছে তোমার আর নামাজের দরকার আছে? এত বড় বুজুর্গের দামাঙ্গ সব, তোমার আর নামাজ কালামের দরকার নাই। আর যদি এত বড় বিশ্বাসকে ধরেও যদি নামাজ পড়তে হয়, আর ধরলাম এদেরকে গোমরা করছে আরেক ধরনের। কাউকে বলতেছে তুমি নামাজ কালাম ঠিক আছে, অলি বুজুর্গের কাছে যাওয়ার দরকার। আর যারা অলি বুজুর্গের কাছে গেছে এদের কিছুকে ধরে বলতে কিসের নামাজ দরকার,
তুমি আর সবসময় নামাজ, দুইটাকেই আশার দিছে। সঠিক রাস্তায় কারা আছে? যারা নামাজও পড়তেছে, অলির দামানও ধরতেছে। বড় করে কিয়ামতের দিন অলি আল্লাহরা এঁটে যাবে না। ইমাম হাফেজ ইবনে আবি দুনিয়া কিতাবুত তাহাজ্জুদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, এই অলি আল্লাহদের জন্য আল্লাহ সাওয়ারি তৈরি করবেন। এই সাওয়ারি আটবে না, উড়বে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসরের মানুষ বলবে আল্লাহ এরা কারা? বলে এরা ওইসব অলি আল্লাহ, আল্লাহওয়ালারা যারা গভীর রাতে উঠে ঠান্ডার মধ্যেও ওযু করে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে। অতএব কেউ নামাজ কালাম মাঝে মাঝে ভরে, মাঝে মাঝে ভরে না, এরকম কেউ থাকলে আজকে এটা মেরাজের রাত, নিয়ত করে ফেলেন যে আল্লাহ অতীতে ভুল করছি, মাফ চাই। এখনো কেউ যদি এশারের নামাজ না পড়ে থাকে, এখান থেকে গিয়েও ওযু কালাম করে পড়তে পারবে কিনা বলেন না? কাজা হবে? কাজা হবে না। ওয়াক্ত ফজর রাত পর্যন্ত, এশারের ওয়াক্ত কখন পর্যন্ত? ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। অতএব যারা আজকেও নামাজ পড়েন নাই, তাদেরকে অনুরোধ করব, আমার রসুলের বড় প্রিয় ইবাদত হচ্ছে কি? রসুলকে, আল্লাহকে যদি খুশি করতে চান তাহলে নামাজে অভ্যস্ত হন, পরিবারকে, ছেলে মেয়েদেরকে নামাজি বানান। আল্লাহ রসুলকে মেরাজে নিয়েছেন একান্তে, রহস্য, খুব বেদের কথাবার্তাগুলো বলার জন্য, যেগুলো জিবরিলের মারফতে পাঠানো সম্ভব না। আল্লাহ বলতেছেন আমি নিয়ে গেছি যেন কি জানো, আমার মাহবুবকে আমি যা বলার বসেছি, আমি বলেছি, আমার নবী শুনেছেন, আমি দিয়েছি, আমার নবী পেয়েছেন, আমি দেখা দিয়েছি, আমার নবী আমাকে দেখেছেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। নামাজ রসুলের পাক জীবনের শেষ মুহূর্তে, ইন্তেকালের আগে আগে তিনটা উপদেশ দিয়েছে। কয়টা? একটা হচ্ছে নামাজ, শেষ ওসিয়ত। 2 নম্বর হচ্ছে যে চাকর চাকরানির সাথে ভালো আচরণ করা, গোলামবাদীর সাথে ভালো। আজকেও পত্রিকায় আছে একজন বড় পদস্থ মানুষ তাদের স্বামী স্ত্রীকে গ্রেফতার করছে, তাদের ঘরের কাজের মেয়ে উপরে 10 তলা থেকে না কতলা থেকে ঘরে মারা গেছে। ওদের অবহেলা, চাকরানি মেয়ে বলে তাকে হেফাজত করে নাই। অনেক বড় লোকের ঘরে 2 ধরনের রান্না হয়, এক ধরনের রান্না নিজেদের জন্য, আর এক ধরনের রান্না কাদের জন্য? চাকর চাকরানি, ড্রাইভার, দরওয়ান, এদের জন্য। এটা ইসলাম নয়। ইসলাম হচ্ছে আপনি মালিক, এদেরকে সাথে নিয়ে খান। শাক দিয়ে খেলেও এরা খোরমা মনে করবে। কেন? দেখবে যে আমার মালিক আমার সাথে যা খাচ্ছে আমাকেও তাই খাওয়াচ্ছে। আর আপনি আলাদা খেলে, আপনি ওকে খোরমা বিরিয়ানি দিলেও এ বলবে এরা মনে হয় এর চেয়েও ভালো কিছু খাচ্ছে। রসুলের পাক বলতেছেন চাকর চাকরানির সাথে ভালো আচরণ। দ্বিতীয়, 3 নম্বর হচ্ছে ইহুদি নাসারাকে আরব থেকে বের করে দাও। আর আরবরা বর্তমানে ইহুদি নাসারাকে ভিতরে জায়গা করে দিচ্ছে। আর এই জায়গায় এসে আজকে মুসলমানকে পিছিয়ে মারতেছে। ফিলিস্তিনের ছোট বাচ্চারা কি হামাসের সদস্য? কি পরিমাণ নিরপরাধ ছেলে, মাসুম বাচ্চার রক্ত। ইয়া আল্লাহ, তুমি কেমনে বরদাস্ত করতে? এরা কি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? ছোট ছোট বাচ্চারা। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা
এক আওয়াজে বলতে পারতেছে না যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আপনারা তো মানবাধিকারের কথা বলেন, এই ছোট বাচ্চাদের কি বাঁচার অধিকার নাই? ইসরায়েলের উপর হামাস আক্রমণ করছে, হামাসকে পুঁতে শাস্তি দেখ, এদের অপরাধ। মহিলা ছোট বাচ্চা, আজকে আমাদের মুসলমানের উপলব্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। আরেকজনের বাচ্চা যদি হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে পুকুরে পরে মারে, আমাদের চোখেও পানি আসে কিনা? এগুলো তো মুসলমানের বাচ্চা, বাবার কাছে ছেলের রক্তে বাবার শরীর ভিজে যাচ্ছে। আজকে মুসলিম রাষ্ট্রের সমস্ত প্রধানগুলা একসাথে একটা কথা বলতে পারতেছে না যে মানবাধিকার এখন কোথায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত নসিব করুক, ঈমান আকীদার উপর মজবুত থাকবেন, সুন্নি আকীদার উপর থাকবেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিজেও পড়বেন। ছেলে মেয়েদেরকে যদি নামাজি বানান, আপনার ছেলে স্কুলে পড়ুক কলেজে পড়ুক, তার মধ্যে কিছুটা হলেও ধর্মীয় চেতনা থাকবে। আল্লাহ পাক কবুল করুন, তৌফিক দান করুন। এটা লাইলাতুল মেরাজ ও লাইলাতুল জুমা, দোয়া করবেন, আল্লাহ সকলের দোয়া কবুল করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মারহাবা মারহাবা। এখন যাবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে টপিক পেশ করছেন আজকের মাহফিলের প্রধান মুয়াজ্জিন হযরত আল্লামা আলহাজ মাওলানা মাইননগর কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুজুরকে মহাদাস সুন্নি সংগঠন মাহফিল পরিচালক কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আজকের মাহফিল গতকাল এই নুরানি মাহফিলের সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ এবং হাজারানে উপস্থিত আপনাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক সশ্রদ্ধ সালাম এবং মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন। যারা এত কষ্ট করে এত রাত্রেও বসে রয়েছেন, তবে একটা কথা হলো, যেখানে হুজুররা বয়ান করছেন এখানে আমার মতো মানুষ বলার মতো কিছু নেই। তো শুধু একটি কথা বলবো, ওনারা যা লাভ করছেন, আমরা যা শুনছি, এখান থেকে আমরা যাওয়ার সময় কি নিয়ে যাব? কিছু একটা তো নিয়ে যেতে হবে। যদি আমরা কিছু একটা নিয়ে যেতে পারি এবং এটা যদি পালন করতে পারি, আমরা যেমন লাভবান হব, যিনারা বয়ান করছেন ওনারাও লাভবান হবেন এবং যারা এটার ব্যবস্থা করছেন ওনারাও লাভবান হচ্ছেন। তাই আমরা চেষ্টা করব যা কিছু শুনছি তোর মধ্যে কিছু আমল করা। আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ মুসলমান, ধর্ম আমাদের ইসলাম, কোরআন আমাদের সংবিধান। এই কোরআন নাযিল হয়েছে মক্কা শরীফে। আমাদের এখানে তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন নাই, সাহাবায়ে কেরাম আসেন নাই, আমাদের এখানে আছেন ওলিয়া কেরাম। সুতরাং যাদের মাধ্যমে আমাদের এখানে আসছে ওনাদেরকে আমরা স্মরণ করতে হবে। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন ওনার প্রিয়জনদের অনুসরণ করা। তাই আমরা প্রত্যেকে আল্লাহ রাসূলের বাণী, আল্লাহর বাণী আমরা স্মরণ করব, মান্য করব। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা কর্ম, প্রত্যেকটা কাজ, যেমন আমরা শুধু যদি বিসমিল্লাহ বলি বা সিন ইমলাম একটা করে 10টা করে নাকি 4টা করে 40টা, তো আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা কাজে শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ, শেষ করার পর আলহামদুলিল্লাহ। কোন একটা ভালো কাজ দেখলে, আল্লাহর সৃষ্টি দেখলে যদি বলি সুবহানাল্লাহ, প্রত্যেকটাতেই নাকি প্রত্যেকটাতেই সওয়াব। আমাদের কর্মজীবনের মধ্যে আমরা সওয়াবের যতটুকু পথ পাই, কিন্তু পাপ করার কতটুকু সুযোগ তো আমাদের নাই।
একজন এতিমকে, একজন ছোট শিশুকেও যদি আপনি হাত বুলাইলেন সেখানেও নেকি আছে। একটা পথের মধ্যে কাঁটা আছে, কাঁটা যদি ফেলে দেন সেখানেও নেকি আছে। তাই আমরা সবসময় ভালো মন মানসিকতা নিয়ে চলবো, ভালো কাজ করব, আল্লাহ রসুলের নিয়ম কানুন মেনে চলবো। আর যারা এই আয়োজন করছে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আল্লাহ তাদেরকে কামিয়াব করুন, ভবিষ্যতে যেন আরো এটা বড় করে বছর বছর বড় করে করতে পারে। এবং যারা সহযোগিতার হাত বাড়াইছেন তারাও যেন আরো এই ভালো কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ায়, এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা মারহাবা। আপনি রোডও করেছেন উনাকেও মাহফিল আন্দোলনের কমিটির পক্ষ থেকে অসংখ্য মোবারকবাদ, ধন্যবাদ। এখন মিলাদ ক্যাম্প পরিচালনা করবেন মাহাদা ইসলামী সুন্নি সংগঠনের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ হাসান মিয়া সাহেব। জনাব মোহাম্মদ হাসান মিয়া মিলাদ ক্যাম্প পরিচালনা করবেন। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা, মুস্তাফা জানে রহমত পেলা, ও সালাম शम्मे बज में हिदायत पेला, गौ से आज़म इमाम तो का वन्नो का, गौ से आज़म इमाम तो का वन्नो का, जलवा ए शान कुदरत पहला, कहो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला, कहो सलाम शम्मे बज में हिदायत पहला, कहो सलाम चोर भी सिर कोटी हाका तही अब शाह, मुर्शिदी हज़रत क़िबला ताहिर साबिर शाह, रौनक़े अहले सुन्नत पहला, कहो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला, कहो सलाम शम्मे बज में हिदायत पहला, आशिक़ मुस्तफा अल्लामा गादी शेर बंगला, दाल होती कल्बों में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पहला, कहो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला, कहो सलाम शम्मे बज में हिदायत पहला, कहो सलाम कुतुबुल औलिया काज़ी इबादुल्लाह मजबंदर ताजे तारे हकीकत पहला, कहो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला, कहो सलाम शम्मे बज में हिदायत पहला, कहो सलाम हाजत रवा मुश्किल कुशा शाह सूफी शाली रज़ा, उसने दीन बेलायत पहला, कहो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला, कहो सलाम शम्मे
बज़ में हिदायत फैला जिनके हर आदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तोहरीकत पहला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तो सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पहला तो सलाम या इलाही सुदो गए मीराज पाके रसूल ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद करोड़ों सलाम मदीने के चाँद बेहुद सलाम সবাই একটু কাতারবন্দি হয়ে যান সবাই কাতারবন্দি হয়ে যান কাতারবন্দি প্রত্যেকে একবার সূরা ফাতিহা শরীফ তিনবার সূরা ইখলাস কুল আল্লাহ শরীফ কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়েন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله الكرام واصحابه الكرام صلاه وسلام عليك يا رسول الله قاضي عبد الله पंडित रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आजम नजरंदारी शाह सूफी सैयद मौलाना अहमदुल्लाह कादरी का फैज याफ्ता এটা অনেক বড় কথা গৌসুল আজম মেজবান্ডারির ফয়েজ প্রাপ্ত একজন বান্দা এই এলাকায় থাকা এটা এলাকার জন্য বড় সৌভাগ্যের বিষয় গৌসুল আজম মেজবান্ডারির যারা ওইভাবে ফয়েজ পেয়েছে এরা একজন বড় বড় ওলি বুজুর্গ হয়েছে ওনার দরবার এ ধরনের ছিল
তো আল্লাহ ওনার উসিলায় আজকের মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুন। ওনার নামে ওই রাস্তায় ওনার প্রতিষ্ঠান শহরের আছে এখানে আরো কোথায় কোথায় এই বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন, আপনারা আরো বেশি জানেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين। ইয়া আল্লাহ, মাদাত ইসলামী সুন্নি সংগঠনের যুগে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, মেরাজুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং হযরতে এবাদুল্লাহ পণ্ডিত মেজভান্ডারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি উরসে পাকের মাহফিলকে কবুল করে আল্লাহ। এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাওয়াত, নসিহত, তাকরীর, বয়ান, সালাত, সালাম, মিলাদ, কিয়াম, নাত রাসূল, তেলাওয়াত কোরআন, তাবাররুকাতের ইন্তজাম হয়েছে আল্লাহ। তুমি মেহেরবানি করে কবুল আর মঞ্জুর আমিন। ইয়া আল্লাহ, আজকে লাইলাতুল মেরাজ, আজকে লাইলাতুল জুমা, এই পবিত্র সময় আমরা আজ চলেছি আল্লাহ। গভীর রাতে মালিক মাওলা, দুনিয়ার মানুষের ঘরের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেছে, তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলে গেছে আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের এই মাহফিলকে কবুল করো। এই মাহফিলে যারা টাকা পয়সা দিয়ে পরিশ্রম করে, মেহনত করে আল্লাহ এই পরিশ্রমের মাধ্যমে মাহফিলের আয়োজন করেছেন আল্লাহ, মাতা ইসলামী সুন্নি সংগঠনের সভাপতি থেকে প্রত্যেকটা সদস্যকে কবুল করো আল্লাহ। এই মাহফিলের সওয়াব হুজুর নূর সরোরে কায়নাত তাজদার মদিনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে পাকে পৌঁছায় দাও। হযরত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিস সালাম, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবিঈন, মুজতাহিদিন, মুহাদ্দিসিন, মুফাসসিরিন, ফুকাহায়ে কিরাম, শুহাদায়ে জান, রিদওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইন দরবারে পৌঁছায় দাও। ইয়া আল্লাহ, গৌসে পাক শরীফে বাগদাদ আব্দুল কাদের জিলানী কুদ্দাসির নূরানী দরবারে পৌঁছায় দাও। সুলতান আলী গরিব নওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশती सरकार अजमेर रज़ियल्लाहु अन्हु पाक पहुंचा दो। सैयदना शाहउद्दीन मुसरवा दिवाउद्दीन अब्दुल बुखारी, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जागीर सिमनानी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बिसानी, शेख मुसरद दीवार की रहमतुल्लाह पाक पहुंचा दो। या अल्लाह, सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, सरवरिया, नक्शबंदिया, समस्त औलिया इकराम रज़ा पाक पहुंचा दो। चट्टान हज़रात बारौलिया, पीर बदरौलिया, मोहसिनौलिया, शाहजहानौलिया, हसीनौलिया, अब्दुलौलिया, मुल्ला मिस्किन शाह, खाजा करीमुल्लाह सत्तारी बदमाशा, पीर कत्ताल, कुतुब चागाम, शाह सूफी अमानत शाह किबला रहमतुल्लाह पाक पहुंचा। गौसुल आजम मेजबंडारी शाह सूफी सैयद मौलाना अहमदुल्लाह कादरी किबला कबा पाक पहुंचा। बावनडारी बावजान किबला रहमतुल्लाह पाक पहुंचा। हजरत किबला बावजान किबला समस्त खुलफा मुहिब्बीन मुरीदीन रवायत पाक पहुंचा दो। या अल्लाह, हजरत আলী রাজা কানুশা কিবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি পাকে পৌঁছা দাও। ওনার আওলাদগণ, ওনার মুরিদিন মুরিদিন খলিফাগণ যারা যেখানে মাজারে আরাম ফরমাছেন তাদের রূহে পাকে পৌঁছা দাও। ইয়া আল্লাহ, হযরত ইবাদুল্লাহ কাজী ইবাদুল্লাহ পণ্ডিত মেজবান্ডারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি রূহে মুকদ্দাসে পৌঁছা দাও। আল্লাহ, ওনার ওসিলা আমাদের মাহফিলকে কবুল করো। ইয়া আল্লাহ, পরওয়ারদিগার আলম খাজা 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 আব্দুর রহমান চৌরভী কুতুবুল আউলিয়া बानी जामिया शेखुल मशाइख अल्लामा अबू सईद अहमद शाह श्री गुटी रहमतुल्लाह अलैह, रहनुमा शरीयत व तरीक़त मुर्शिद बरकत अल्लामा बस्तारी सैयद मोहम्मद तैयब शाह किबला दरबार पहुंचे। आमीन। हज़रत अब्दुल्लाह मिर्ज़ा खलील रहमतुल्लाह स्कूल नबी रहमतुल्लाह अलैह, इस्लाम चादर नबी रहमतुल्लाह अलैह। या अल्लाह, हज़रत हाफिज़ मुनीर अली शेर रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, सदरुल्लाह बादल रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहमद खान नईमी शबीर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत गाज़ी दीन मिल्लत अल्लामा गाज़ी सैयद अज़ीज़ुल हक शेर बंगाल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा काज़ी नूरुल इस्लाम हाशिमी रहमतुल्लाह अलैह, शेर मिल्लत मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल हक नईमी रहमतुल्लाह अलैह, खतीब बंगाल अल्लामा जलालुद्दीन अल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इदरीस रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल हक अल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, आले सुन्नत जमात जत उलमा मशाइख पीराने निज़ाम औलिया किराम अपन अपन मज़ारे आराम फरमा प्रत्येकेर রুহে পৌঁছায় দাও। আমিন। আল্লাহ, আমরা যারা চলেছি আমাদের মেহেরবান মা বাপ, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়ি, পীর মুর্শিদ উস্তাদ, আল্লাহ যেখানে যারা কবরস্থ তাদের রুহে পৌঁছায় দাও। আল্লাহ, তাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও।
আল্লাহ তাদের কবরকে বেহেশতের বাগান বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের আলা মাকাম দান করো। কিয়ামত পর্যন্ত আরামের ঘুমে ঘুমিয়ে রাখো। ইয়া আল্লাহ মরহুম ইনায়েতুল্লাহ, মরহুম কুল্লামিয়া, মরহুম আব্দুল কাদের, মরহুম হিদায়াতুল্লাহ, তাদের বংশধর যারা কবরবাসী প্রত্যেকের রুহে পৌঁছায় দাও। ইয়া আল্লাহ তথ্য সংগঠনের উপদেষ্টা মরহুম গাজী পারভেজের রুহে পৌঁছায় দাও। তার জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও, তাকে জান্নাত নসিব করো। ইয়া আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ আজকে পবিত্র রাতে তওবা করতেছি, আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ আমরা নামাজ না করে গুনাহ করেছি, রোজা না রেখে গুনাহ করেছি, বিভিন্ন গুনাহ লিপ্ত হয়ে অপরাধ করেছি। আল্লাহ এই মুবারক রাতে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ আল্লাহ লাইলাতুল মেরাজের এই মুবারক সময় উসিলা আমাদের জীবনের গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের মা বাবার গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের উস্তাদদের গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা কবরবাসী হয়েছে তাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও। সুন্নি আকীদার উপর অটল থাকার তৌফিক দাও। আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করার তৌফিক দাও। আমাদের পরিবার পরিজনকে আকীদা আমলে মজবুত করে দাও। সবাইকে নামাজি বানায় দাও। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ সেবা দান করো। কাজী মোহাম্মদ আলী হাসান দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ তাআলাকে দোয়া কবুল করো। যারা প্রবাসে আছে তাদেরকে হেফাজত করো, তাদের প্রবাস জীবনকে কামিয়াব করো। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তাদের প্রবাস জীবনের যত জটিলতা আছে দূরীভূত করে দাও। আল্লাহ আল্লাহ সারা দুনিয়ার মুসলমানের ঈমান আমল জান মাল ইজ্জত আবরুকে হেফাজত করো। ইয়া আল্লাহ আমরা মুসলমান হয়েও ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। নিরপরাধ শিশু, নারী, বেসামরিক লোকজন প্রতিদিন শহীদ হচ্ছে। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ তোমার নবীর উম্মতের পরিচয়দারী এরা এভাবে যদি মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ অন্যান্য মুসলমানের ইমান দুর্বল হয়ে যাবে। আল্লাহ তুমি ফিলিস্তিনের মুসলমানের যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রক্তের বিনিময়ে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করে দেওয়া, ফিলিস্তিনের আবাস ভূমিকে আল্লাহ স্বাধীন করে দেওয়া। আল্লাহ ইহুদি নাসারার বাহুবল আল্লাহ দুর্বল করে দেওয়া। আল্লাহ আল্লাহ ইহুদি নাসারার দাম্ভিকতাকে চুরমার করে দেওয়া। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের ফিলিস্তিনের মুসলমানের পক্ষে এক হয়ে কথা বলার তৌফিক দাও। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে হেফাজত করো। বাংলাদেশের উপর খাস রহমান নাযিল করো। বাংলাদেশে আমরা ঈমান আমল নিয়ে, ঈমান আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের রিজিকের মধ্যে বরকত দাও, আমাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। আমাদেরকে রিজকে হালাল নসিব করো, হারাম থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ পরওয়ারদিগার আলম আমাদেরকে এমন রোগে আক্রান্ত করিও না যে রোগ হলে নামাজ পড়তে পারে না, রোজা রাখতে পারে না। আল্লাহ এই ধরনের জটিল কঠিন রোগ ব্যাধি থেকে হেফাজত করো। ইয়া আল্লাহ রমজান মাস প্রত্যাশন্ন অতি নিকটে, আমাদেরকে সুস্থ রেখে নামাজ রোজা আল্লাহ ইফতারি সেহরি তেলাওয়াত আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দাও। আল্লাহ মাতা ইসলামী সুন্নি সংগঠন আল্লাহ তারা পরিশ্রম করে দীর্ঘ সময় আল্লাহ মানুষের কাছে গিয়ে এই আয়োজন করেছেন। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠিত জীবন নসিব করো, সম্মানের জীবন নসিব করো, সুস্থ জীবন নসিব করো, অভাব মুক্ত জীবন নসিব করো, ঈমান আমলের তৌফিক দান করো। ইয়া আল্লাহ নেক আমল করার তৌফিক দাও। আল্লাহ আমাদেরকে শরীয়ত সুন্নতের পাবন্দি করার তৌফিক দাও। আমাদের অন্তর ইশকে রাসূল দান করো, আলে রাসূল আসহাবে রাসূলের মহব্বত দান করো। ওলিয়া ইকরাম কালের বাণী ওলামায়ে জামের আকীদাত বক্তি শ্রদ্ধা দান করো। হে আল্লাহ মৃত্যুর আগে আগে তওবা নসিব করো, ঈমানের উপর খাতমা বিল খায়র করো। আল্লাহ দুনিয়া থেকে সবাইকে চলে যেতে হবে, আমরা যেন মৃত্যুর আগে তওবা করতে পারি। আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর খাতমা বিল খায়র করো। ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে সাকরাতের বিছানায় বেহুশ করে ফেলি না। হোশ আগন্তুক থেকে ঈমান এর উপর খাতমা বিল খায়র করো। ইয়া আল্লাহ আমরা তোমার প্যারা নবীর গুনাহগার উম্মত। আল্লাহ আমাদেরকে জীবনে একটিবার হলেও ঘুমে চেতনে প্যারা নবীর দিদার নসিব করো। কমপক্ষে সাকরাতের বিছানায় হলেও প্যারা নবীর নূরানি চেহারা দেখায় দেখায় আমাদেরকে মৃত্যু দান করো। আয় সবজে গুম্বদ ওয়ালে मंजूर दुआ करना
नजर आए दीदार अता करना बजुद सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु